students, today we are going to discuss about the 12th standard chemistry solid state. So it is a continuation part for the last session. Okay, so in the last video we had seen the packing frequency of the two important cubic system. One is a simple cubic and another one is a body center cubic. Okay, so now we are going to discuss about the packing frequency in the face center cubic. Okay, so you know that in face center cubic, each corner of the cubic system can be attached to the one atom and the face center, okay, totally 6 face center is present in the cubic system. So corner atom is 8 and 6 atoms which is present in the face. Okay, so you just consider the packing efficiency. Last class le sollirundha packing frequency or packing efficiency appadina the percentage of atom which is occupy the one unit cell, adhaan vandu pathina packing efficiency appdin sollirundhom. Evlo percentage total space, total volume la how much percentage of volume is occupied by the atom, okay, which can be calculated by using the formula of packing efficiency. So you just consider in right angle triangle ABC. So இதில் இந்த ABC அப்படிங்கிறது இந்த ட்ரையாங்கிளை மட்டும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணும் பொழுது, ஸோ பித்தாகரஸ் தியரம் AC ஸ்கொயர் which is equal to AB ஸ்கொயர் plus BC ஸ்கொயர். ஸோ ஸ்கொயர் ரைட் ஹேண்ட் சைட் போகும்பொழுது ஸ்கொயர் ரூட் ஆயிரும். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்லி AC is equal to ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் AB ஸ்கொயர் plus BC ஸ்கொயர். ஸோ அப்போ AB ஸ்கொயர் AB அப்படின்னா AB, ஸோ இந்த எட்ஜோடைய லென்த் which is known as A அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். The edge length of AB which is equal to A. So இங்க AB ஸ்கொயர்ங்கிறதுனால instead of that we just substitute A square. Likewise BC is a edge length. Okay, இதுவும் வந்து நமக்கு A தான். ஸோ அதனால் A ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லி சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ A ஸ்கொயர் ப்ளஸ் A ஸ்கொயர் which is equal to 2A ஸ்கொயர். ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் கேன்சல் ஆகும்போது ரூட் 2A கிடச்சிருது. ஸோ ரூட் 2A is a edge length of A and C. இந்த hypotenuse length AC உடைய length வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் ரூட் 2A. The next one is from the diagram AC is equal to 4R. So AC இந்த diagonal கன்சிடர் பண்ணுங்க. AC கன்சிடர் பண்ணும் பொழுது இந்த length which includes how many radius of atom அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக 4 radius atom. இந்த கார்னரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆட்டத்துடைய ரேடியஸ், இந்த கார்னர் ஆட்டத்துடைய ஒரு ரேடியஸ், மிடில் ஒரு ஆட்டம் இருக்கும், அதை ஸ்ப்ளிட் பண்ணும் பொழுது நமக்கு 2 ரேடியஸ் கிடைச்சிருது. ஸோ அப்போ டோட்டலாக R plus 2R டோட்டலாக 4R. ஸோ AC which includes 4 radius of an atom. ஸோ அப்போ instead of AC இதனுடைய edge length ஆல்ரெடி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம். என்னது? ரூட் 2A. ஸோ ரூட் 2A which is equal to 4R, R which is equal to root 2A by 4. So this is the radius find பண்ணியிருக்கோம். Next volume of the sphere calculate பண்ண போகிறோம். Volume of the sphere calculate பண்ணுறதுக்கு formula 4/3 pi r cube. So instead of R you can substitute the radius value. So substitute பண்ணும் பொழுது இதுக்கு வேல்யூ ஃபைனல் வேல்யூ என்ன வரும் அப்படின்னா 4/3 pi ஸ்கொயர் ரூட் அண்ட் ஆல்சோ 2 ஸ்கொயர் வரும். 2 ஸ்கொயரும் ஸ்கொயர் ரூட்டும் கேன்சல் ஆயிடுது. ஸோ ரிமைனிங் A cube by 4 cube வேல்யூ 64. ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணும் பொழுது நமக்கு டோட்டலாக ஓவராலாக the R value will equal to the square root 2 pi A cube by 24 கிடைக்குது. Okay, so this is the volume of the sphere. Volume of the sphere of FCC என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோன்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் pi A cube by 24. ஸோ இது ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம். டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம் ப்ரெசன்ட் இன் FCC. சிம்பிள் கியூபிக்னா 1 இருக்கும், பாடி சென்டர் கியூபிக் அப்படின்னா 2. FCCக்கு டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம் ப்ரெசன்ட் இன் பர் யூனிட் செல் இஸ் 4. ஸோ அப்போ அந்த 4ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம். ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா ரிசல்டன்ட் வேல்யூவை எங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா பேக்கிங் ஃப்ரீக்வன்சியில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். ஸோ வாட் இஸ் த ஃபார்முலா ஃபார் பேக்கிங் ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னா வால்யூம் ஆஃப் த ஸ்பியர் in the unit cell divided by overall volume of the cube. So volume of the sphere மேலே கண்டுபிடிச்சிருக்கிற இந்த வேல்யூ, ஸோ ரூட் 2 pi A cube by 6 by overall volume of the cube என்னது? இட்ஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் A cube. ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணும் பொழுது இன்ட்டு 100 போட்டோம் அப்படின்னா ரூட் 2 pi by 6 இன்ட்டு 100. ஸோ இதை கேன்சல் பண்ண ரூட்டோட வேல்யூ 1.414 அண்ட் பையோட வேல்யூ 3.14 by 6 into 100 போடும் பொழுது 74% is a packing frequency or packing efficiency for FCC crystal. அப்பனா என்ன மீனிங்? 100% of volume இருக்கக்கூடிய யூனிட் செல்ல 74% of area which is occupied by the atoms. So remaining space is empty.
Okay, so comparatively simple cube, face center cube, body center cube மூணையும் கன்சிடர் பண்ணும் பொழுது the packing efficiency எந்த கிறிஸ்டலுக்கு அதிகம் அப்படின்னா FCC type கிறிஸ்டலுக்கு தான் அதிகம், which is a more denser. Okay, so the next topic is imperfection in solids. Imperfections according to the law of nature இந்த உலகத்துல எதுவுமே பர்ஃபெக்ட் கிடையாது. Okay, இது வந்து நம்ம ஹியூமன் பீயிங்ஸ் சொல்லல, ஜென்ரலாவே இந்த உலகத்துல பர்ஃபெக்ட் 100% பர்ஃபெக்ட் அப்படின்னு எதுவுமே கிடையாது. இப்போ நம்ம சொல்லியிருந்தோம் crystalline solids சார் எப்படி இருக்கும், the arrangement of the atoms in the crystalline solid, the molecules or atoms are orderly arranged அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம். ஸோ இப்போ இந்த ஆர்டருங்கிறது அப்படி த்ரூ அவுட் த கிறிஸ்டல் வரைக்கும் மெயின்டைன் ஆகுமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக மெயின்டைன் ஆகாது. அங்கங்கே சில டிஃபெக்ட் இருக்கும். டிஃபெக்ட்னா சில ஏதாவது குறைபாடுகள் இருக்கும். ஸோ அந்த குறைபாடுகளை பற்றி படிக்கிறது தான் இம்பர்ஃபெக்ஷன் இன் சாலிட்ஸ். ஓகே, ஸோ இதில் 4 கைண்ட் ஆஃப் இம்பர்ஃபெக்ஷன் இருந்தாலுமே ஸோ நமக்கு மெயினாக பார்க்கக்கூடியது பாயிண்ட் டிஃபெக்ட். ஸோ இந்த இம்பர்ஃபெக்ஷன் இருக்கிறதுனால என்னென்ன டிஃபெக்ட், எதனால் கிறிஸ்டலோடைய நேச்சர் மாறுமானா டெஃபினட்டாக சேஞ்ச் ஆகும். The physical and chemical properties is definitely changed whether the defect is increases or decreases. Okay, for example இப்போ ஒரு செமிகண்டக்டர் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா செமிகண்டக்டர்ல டோப்பிங் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லி பிசிக்ஸ்ல படிச்சிருப்பீங்க. பை ஆடிங் த இம்பியூரிட்டிஸ், ஒரு செமிகண்டக்டர்ல வேற ஏதாவது ஒரு குரூப்ல இருக்கக்கூடிய another one மெட்டலை பர்டிகுலர் பர்சன்டேஜ் ஆட் பண்ணுறது டோப்பிங் ப்ராசஸ். அப்போ அந்த டோப்பிங் ப்ராசஸ் மூலமாக என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த செமிகண்டக்டருடைய கண்டக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும். சரியா? ஸோ அப்போ அந்த டோப்பிங் ப்ராசஸில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா இம்பர்ஃபெக்ட் அதிகமாகுதுன்னு அர்த்தம். அப்போ இம்பர்ஃபெக்ட் அதிகமாக கண்டக்டிவிட்டி அங்கே அந்த கேஸில் அதிகமாகும். அப்போ டெஃபினட்டாக த இம்பர்ஃபெக்ஷன் இஸ் பிளேஸ் அ மேஜர் ரோல் இன் த கேஸ் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அ பாயிண்ட் டிஃபெக்ட். ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த கேசஸில் பாயிண்ட் டிஃபெக்ட் எக்ஸிபிட்டாக இருக்கும். ஸோ அதை பற்றி மட்டும் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். பாயிண்ட் டிஃபெக்டை 3 மேஜர் கிளாசிஃபிகேஷனால் கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம். ஃபர்ஸ்ட் டிவைட் பண்ணுறோம். ஒன் இஸ் ஸ்டாக்கியோமெட்ரிக் டிஃபெக்ட் அண்ட் another one is a non-stoichiometric defect. Third one is a impurity defect. So what is the stoichiometric defect? Stoichiometric இந்த வார்த்தையை நீங்கள் ஆல்ரெடி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க 11th கெமிஸ்ட்ரியிலேயே. ஒரு மிக்சரில் 2 காம்பனண்ட் இருந்தது அப்படின்னா ரெண்டுமே ஈக்குவல் ப்ரப்போர்ஷனில் இருந்தது, 50-50% இருந்தது அப்படின்னா அதுக்கு பேர் ஸ்டாக்கியோமெட்ரிக் ப்ரப்போர்ஷன் சொல்லியிருப்போம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 100 அயான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா 100 அயான்ஸில் we have a 2 kind of ions, கேட்டயான் ஆனியான் இருக்குது. 50 கேட்டயான் அண்ட் 50 ஆனியான் இருந்தது அப்படின்னா அதுக்கு பேர் ஸ்டாக்கியோமெட்ரிக் ப்ரப்போர்ஷன்ஸ். அப்போ இந்த ஸ்டாக்கியோமெட்ரிக் டிஃபெக்டில் they have a equal number of positive and negative charge இருக்கும். In the case of non-stoichiometric proportions, ஸோ அப்போ இங்கே எப்படி இருக்கும், அந்த பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் அயான்ஸ் இஸ் டு நாட் ஈக்குவல் டு ஈச் அதர். ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்காது. சம்டைம் பாசிட்டிவ் அயான்ஸ் அதிகமாக இருக்கலாம், இல்லைனா நெகட்டிவ் அயான்ஸ் அதிகமாக இருக்கலாம். ஸோ அதனால் இந்த கேஸை நான் ஸ்டாக்கியோமெட்ரிக் டிஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி டிஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்க. தேர்ட் ஒன் இஸ் இம்பியூரிட்டி டிஃபெக்ட். ஓகே, இந்த இம்பியூரிட்டி டிஃபெக்டை லேட்டராக பார்க்கலாம். ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஸ்டாக்கியோமெட்ரிக் டிஃபெக்ட் இஸ் ஃபர்தர் கிளாசிஃபைட் இன்டு ஸ்காட்கி டிஃபெக்ட் அண்ட் ஃப்ராங்கல் டிஃபெக்ட். So these 2 defects are called as most common point defect அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன் அப்படின்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த கேஸ் கிறிஸ்டல்ஸில் இந்த 2 டிஃபெக்டில் தான் ஏதாவது ஒரு டிஃபெக்ட் அரைஸ் ஆகிருக்கும். அதனால தான் மோஸ்ட் காமன் பாயிண்ட் டிஃபெக்ட் அப்படின்னா ஸ்காட்கி டிஃபெக்ட் அண்டு ஃப்ராங்கல் டிஃபெக்ட். லீஸ்ட் காமன் பாயிண்ட் டிஃபெக்ட் அப்படின்னா மெட்டல் எக்ஸஸ் டிஃபெக்ட் அண்டு மெட்டல் டெஃபிஷியன்சி டிஃபெக்ட். ஓகே, இப்போ நம்ம ஒவ்வொன்றையும் பார்க்க போகலாம் இண்டிவிஜுவலாக தனித்தனியாக. ஸ்காட்கி டிஃபெக்ட்னா என்ன, ஃப்ராங்கல்னா என்ன, மெட்டல் எக்ஸஸ் மெட்டல் டெஃபிஷியன்சி டிஃபெக்டை இண்டிவிஜுவலாக பார்க்கலாம். த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஸ்காட்கி டிஃபெக்ட். The Scotch defect is arises due to the missing of atom or ion from the respective place. ஓகே, ஸ்காட்கி டிஃபெக்ட் எதனால் அரைஸ் ஆகும் அப்படின்னா ஒரு கிறிஸ்டல் லாட்டிஸ்லேருந்து அயான்ஸ் என்ன ஆகும், மிஸ் ஆகும். ஸோ மிஸ் ஆகிறதுனால அரைஸ் ஆகக்கூடியது தான் ஸ்காட்கி டிஃபெக்ட். இந்த டயக்ராமை பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பிளேஸில் யூனோ தட் எப்பயுமே ஒரு பாசிட்டிவ் அயான் இஸ் கான்டாக்ட் வித் த நெகட்டிவ் அயான் அண்ட் அப்படி கண்டினியூஸாக போயிட்டு இருக்கு. ஏன்னா பாசிட்டிவ் டு நாட் அட்ராக்ட் ஈச் அதர், இட் ஆல்வேஸ் ரிப்பல் ஈச் அதர். அப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் அயானை ஃபுல்லாக சரௌண்ட் பண்ணி என்ன இருக்குன்னா பாசிட்டிவ் அயான் தான் இருக்கும் அண்ட் வைஸ் வர்சா. ஓகே, ஸோ இப்போ இங்கே பாருங்கள் பாசிட்டிவ் அயானுக்கு அப்புறம் இந்த இடத்துல என்ன வந்திருக்கணும் அப்படின்னா ஆனையான் வந்திருக்கணும். நெகட்டிவ் அயான் இஸ் அதர்வைஸ் நோன் as ஆனையான். ஓகே, பட் இந்த இடத்துல இது மிஸ் ஆகுது. அப்போ ஒரு டைப் ஆஃப் அயான் மட்டும்தான் மிஸ் ஆகுமா சார் இந்த டிஃபெக்டில் அப்படின்னா கிடையாது. த நம்பர் ஆஃப் மிஸ்ஸிங் பாசிட்டிவ் அயான் இஸ் ஈக்குவல் டு த நம்பர் ஆஃப் மிஸ்ஸிங் நெகட்டிவ் அயான். ரெண்டுமே மிஸ் ஆகிடும்.
ஒரு பாசிட்டிவ் அயான் மிஸ் ஆயிருந்ததுன்னா ஒரு நெகட்டிவ் அயான் மிஸ் ஆயிருக்கும். 10 பாசிட்டிவ் அயான் மிஸ் ஆகுது அப்படின்னா அதே 10 நெகட்டிவ் அயான்ஸ் மிஸ் ஆயிருக்கும். The number of missing positive ion and negative ion must be equal in the case of Schottky defect. Okay, so for example நான் என்ன crystals எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா sodium chloride, you know that common salt ஓட formula NaCl. So Na என்ன ஸ்டேட்ல இருக்கும்? Na plus ionic conditionல இருக்கும், Cl minus ionic conditionல இருக்கும். So Na plus is a cation and Cl minus ion is a anion. So அப்ப அந்த cationம் anionம் continuously arrange ஆயிருக்கு. அப்போ இதில் ஏதாவது மிஸ்ஸிங் ஆயிருச்சுன்னா எத்தனை நம்பர் ஆஃப் சோடியம் அயான் மிஸ் ஆகுதோ அதுக்கு ஈக்குவலான Cl மைனஸ் அயான் மிஸ் ஆகிருக்கணும். ஓகே, தென் ஒன்லி இட் கேன் மெயின்டைன் த எலக்ட்ரிக்கல் நியூட்ரலிட்டி. ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் கண்டிப்பாக எப்பயுமே நியூட்ரலாக இருந்தால் தான் அது ஸ்டேபிளாக இருக்க முடியும். ஓகே, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரே ஒரு Na ப்ளஸ் மட்டும் ஒரு கிறிஸ்டலில் 100 Na ப்ளஸ் இருக்குது, 100 Cl மைனஸ் இருக்குது. ஓகே, சப்போஸ் ஒரு Na ப்ளஸ் மிஸ் ஆகிருது, அப்போது நியூட்ரலிட்டி ஒரு ப்ளஸ் ஒரு மைனஸ் இருந்தால் தான் நியூட்ரல் ஆக முடியும். அப்போ 99 ப்ளஸ் தான் இருக்குது, 100 மைனஸ் இருக்குது. அப்போ அந்த 99 ப்ளஸ் இஸ் நியூட்ரலைஸ்டு பை 99 மைனஸ். அப்போ ரிமைனிங் ஒரு மைனஸ் எக்ஸஸாக இருக்கும். அப்போ அந்த கிறிஸ்டல் நியூட்ரலாக அப்படின்னா கண்டிப்பாக நியூட்ரலாக இருக்காது. அப்படி நியூட்ரலாக இல்லைனா இட் வில் கோயிங் டு அன்ஸ்டேபிள். அப்போ அந்த எலக்ட்ரிக்கல் நியூட்ரலிட்டியை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுது அப்படின்னா த நம்பர் ஆஃப் மிஸ்ஸிங் பாசிட்டிவ் அயான் இஸ் ஈக்குவல் டு த நம்பர் ஆஃப் மிஸ்ஸிங் நெகட்டிவ் அயான்ஸ். அண்ட் ஒன் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் கண்டிஷன் இன் த கேஸ் ஆஃப் Schottky defect. So in which kind of crystal can be exhibit the Schottky defect means the cation and the anion size is almost equal. இந்த cation anion size இருக்கு இல்லையா, இது ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவலாக இருக்கக்கூடிய கிறிஸ்டல்ஸில் தான் Schottky defect அரைஸ் ஆக முடியும். ஓகே, ஸோ த இம்பார்ட்டன்ட் கண்டிஷன் த cation and size of the cation and the anion is similar to each other. Okay, and the number of missing positive and negative ions are equal. Okay, so இந்த மாதிரி டிஃபெக்ட்னால என்ன நமக்கு லாஸ் ஆகுது அப்படின்னா அயான்ஸ் மிஸ் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக the density of the crystals வந்து என்ன ஆயிடும், டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே வந்துட்டுரும். ஓகே, இந்த கேஸ் ஆஃப் வெனேடியம் மோனாக்சைடு. ஸோ இந்த கேஸில் தியரட்டிக்கலாக அதனுடைய டென்சிட்டியும் ப்ளஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக, தியரட்டிக்கல் வேறு பை டூயிங் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் வேறு, ரெண்டையும் கால்குலேட் பண்ணும்பொழுது நியர்லி 14% ஆஃப் த டிஃபெக்ட் விச் இஸ் அரைசஸ். Schottky defectனால வெனேடியம் மோனாக்சைட்ஸில் ஆக்சுவலாக தியரட்டிக்கலாக வரக்கூடிய வேல்யூவும் கால்குலேட்டடாக வரக்கூடிய அந்த டென்சிட்டி வேல்யூவும் கம்பேர் பண்ணும்பொழுது நியர்லி 14% வந்து என்ன ஆகுதுன்னா டிக்ரீஸ் ஆகுது டியூ டு த Schottky defect. ஓகே, ஸோ த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அ Fractal defect. ஸோ Fractal defect, ஸோ இது எந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் கிறிஸ்டல்ஸில் வந்து நடக்கும் அப்படின்னா, ஸோ மெயின்லி த Fractal defect is arises the cation must be smaller than the anion. Schottky defectல என்ன சொன்னேன், கேட்டயானும் ஆனயானும் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் சைஸ் அப்படின்னு சொன்னேன். பட் இந்த கேஸ் ஆஃப் Fractal defect the cation present in the solid which must be smaller than the anion அப்படி தான் இருக்க முடியும். ஸோ Fractal defect எதனால் சார் அரைஸ் ஆகுது? The Fractal defect is arises due to the cation which is occupy the interstitial position. அது என்ன இன்டர்ஸ்டிஷியல் பொசிஷன்? ஆக்சுவலாக இங்கே பாருங்கள், அப்படி கண்டினியூஸாக பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அப்படி மாறி மாறி வந்துட்டு இருக்கோம். பட் இந்த கேஸில் இருக்க வேண்டியது என்ன அயான் பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் அயான். இது மிஸ் ஆகிருச்சா அப்படின்னா அது மிஸ்லாம் ஆகலை, அது இருக்க வேண்டிய இடத்துல விட்டுட்டு போய் ஏதோ ஒரு இடத்துல, அதாவது கேப் கிடைக்கிற இடத்துல போய் கேப்பில் ஆட்டோ ஓட்டுற மாதிரி போயிட்டு கேப்பில் போய் செட் ஆயிருக்கு. அது இருக்க வேண்டிய இடத்துல இல்லாமல் ஓகே வேற ஒரு இடத்துல வேற ஒரு கேப்ல போயிட்டு ஆக்குபை ஆயிருது. அந்த கேப் பேர் தான் என்னது, இன்டர்ஸ்டிஷியல் பொசிஷன். ஓகே, the Fractal defect is arises when the cation is occupy the interstitial position. ஸோ இதனால எலக்ட்ரிக்கல் நியூட்ரலிட்டி எப்படி சார் இருக்கும் அப்படின்னா, இங்கே எந்த அயான்ஸும் மிஸ் ஆகலை, Schottky defect மாதிரி மிஸ் ஆகிட்டு வெளியில் போகலை. என்ன ஆகுது, ஆக்சுவலாக அது இருக்க வேண்டிய இடத்துல இல்லாமல் வேற ஒரு இடத்துல போய் ஃபிக்ஸ் ஆகிடுது. பட் ரிமைன் இட் வில் பிரசன்ட் இன் த கிறிஸ்டல், அது கிறிஸ்டலுக்குள்ளேயே தான் இருக்குது. அப்போ என்ன ஆகுனா, எலக்ட்ரிக்கல் நியூட்ரலிட்டி இஸ் டஸ் நாட் அஃபெக்ட் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் கிறிஸ்டல்ஸ், ரிமைன் சேம். எத்தனை பாசிட்டிவ் அயான்ஸ் இருக்கோ அதுக்கு ஈக்குவலான நெகட்டிவ் அயான்ஸ் இருக்கும். ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் த மெயின் கண்டிஷன் டு அக்கர் த Fractal defect? The cation must be smaller than the anion. AgBr is an example for the Fractal defect. The third category, metal excess defect. So it is a least common point defect.
மெட்டல் எக்ஸஸ் டிஃபெக்ட் அப்படின்னா என்ன சார் அப்படின்னா அதில் இருக்கக்கூடிய மெட்டல் அயான்ஸோடைய நம்பர் எக்ஸஸ் ஆகிருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வி கன்சிடர் த சோடியம் குளோரைட் NaCl. NaClங்கிறது என்ன கலர்? ஒயிட் கலராக இருக்கும், பார்த்துருப்போம். ஓகே, ஸோ வென் வி பாஸ் த சோடியம் வேப்பர் ஓவர் த சோடியம் குளோரைட், Na வேப்பர் சோடியம் மெட்டலுடைய வேப்பரை சோடியம் குளோரைட் கிறிஸ்டல்ஸில் பாஸ் பண்ணுறோம். பாஸ் பண்ண வேண்டி த கலர்லெஸ் சப்ஸ்டன்ஸ் வில் பிகம்ஸ் அ எல்லோ கலர். அப்படியே அந்த சால்ட் வந்து எல்லோ கலராக மாறிடும். அப்போ எல்லோ கலராக மாறுது அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா, நம்ம சோடியம் வேப்பரில் இருக்க சோடியம் அயான் வந்து அந்த இடத்துல போயிட்டு ஆக்குப்பை பண்ணுது. ஓகே, ஸோ அப்போ ஆக்குப்பை பண்ணும் பொழுது மெட்டல் எக்ஸஸ் ஆயிரும், ஆட்டோமேட்டிக்காக உள்ளுக்குள்ளே மெட்டல் அயான்ஸ் எக்ஸஸ் ஆயிரும். ஸோ அதை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக என்ன அப்படின்னா உள்ளே இருக்கக்கூடிய நெகட்டிவ் அயான்ஸ் மிஸ் ஆயிரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன் திஸ் கேஸ் இந்த லார்ஜ் சைஸ் போட்டிருக்கிறது Cl-. ஓகே, இந்த ஸ்மாலர் சைஸ் ஷேடோ பண்ணியிருக்கிறது சோடியம் ப்ளஸ். நான் எக்ஸஸாக சோடியம் ப்ளஸ் அயான் போடும் பொழுது அந்த சோடியம் ப்ளஸ் அயான் இஸ் ஆக்குபை த இன்டர்சிட்டிசியல் போர்ஷன். அப்போ எலக்ட்ரிக்கல் நியூட்ராலிட்டியை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு, ஏன்னா கிறிஸ்டல்ஸில் கண்டிப்பாக ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கணும். அப்படி இருந்தால் தான் நியூட்ரலாக இருக்க முடியும். நியூட்ரலாக இல்லை அப்படின்னா இட் வில் கோயிங் டு அன்ஸ்டேபிள். ஸோ டு மெயின்டைனிங் த எலக்ட்ரிக்கல் நியூட்ராலிட்டி சம் ஆஃப் த ஆனியான் இஸ் மிஸ்ஸிங் தட் பொசிஷன். ஓகே, ஸோ அந்த மிஸ் ஆன பொசிஷனில் என்ன சார் ஆக்குப்பை ஆகிருக்கும் அப்படின்னா சம் அன்பேர்டு எலக்ட்ரான் இஸ் ஆக்குப்பை தட் மிஸ்ஸிங் Cl- பொசிஷன். அந்த ஆனியான் வேக்கன்சியை the unpaired electron is occupied. ஸோ அந்த ஏரியாவை தான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா எஃப் சென்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. the anionic vacancy ஆக்சுவலாக இந்த இடத்துல இருக்க வேண்டியது ஆனியான் Cl- இருக்கணும். டு மெயின்டைன் த எலக்ட்ரிக்கல் நியூட்ராலிட்டி the Cl- என்ன ஆயிருது? மிஸ் ஆயிருது. ஸோ அந்த மிஸ்ஸிங் Cl- ஏரியாவை ஆக்குப்பை பண்ண எது போய் ஆக்குப்பை பண்ணிடும் அப்படின்னா the unpaired electron is occupy the particular place. ஸோ அந்த ஏரியாவை தான் என்ன சொல்கிறாங்க? எஃப் சென்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன மெயின்டைன் ஆயிரும் அப்படின்னா the electrical neutrality remains same, it does not affect. Okay, so sodium vapor passed in the NaCl is an example for metal excess defect. The fourth case, metal deficiency defect. ஸோ இந்த கேஸில் என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அயன் ஆக்சைடு FeO is known as iron oxide. ஸோ இதில் இந்த ஸ்மாலர் சைஸில் இருக்கக்கூடியது அயன் மெட்டல், இந்த லார்ஜர் சைஸில் போட்டிருக்கக்கூடிய அந்த சர்க்கிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா O2-. ஸோ ரெண்டும் சேர்ந்து FeO ஃபார்ம் ஆகும். இப்போ என்ன ஆகுது? ஆக்சுவலாக இந்த இடத்துல இருக்க வேண்டிய இது ஆனையான், இது வந்து கேட்டயான். ஸோ கண்டினியூஸாக இப்போ சப்போஸ் மெட்டல் டெஃபிஷியன்சி டிஃபெக்ட் அப்படின்னா மெட்டல் இருக்க வேண்டிய மெட்டல் அந்த இடத்துல இல்லாமல் போயிடுது. ஸோ அப்போ எப்படி எலக்ட்ரிக்கல் நியூட்ராலிட்டியை மெயின்டைன் பண்ணுறது? அப்போது இந்த கைண்ட் ஆஃப் டிஃபெக்ட் எந்த மாதிரி மெட்டலில் அரைஸ் ஆகும் அப்படின்னா மெட்டலுக்கு வேரியபிள் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட். யூனோ தட் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் அப்படின்னா என்னென்னு தெரியும்? மெட்டலுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் என்ன சொல்லுவோம்னா ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சோடியம் Cl NaCl. ஓகே, சோடியம் குளோரைடில் Naவோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் +1. ஓகே, இட் இஸ் அ ஃபிக்ஸ்டு. ஆனால் இந்த மாதிரி கிறிஸ்டல்ஸில் நமக்கு இந்த மாதிரி மெட்டல் டெஃபிஷியன்சி டிஃபெக்ட் அரைஸ் ஆகாது. பட் மெட்டலுக்கு வேரியபிள் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது. டி பிளாக் மெட்டல்ஸ் எல்லாமே மோஸ்ட்லி இட் ஹேவ் த வேரியபிள் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட். அப்படின்னா என்ன சார் அப்படின்னா மோர் தென் ஒன் கைண்ட் ஆஃப் சார்ஜ் அது வச்சுருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் Fe2+ இருக்கும், Fe3+ம் அவைலபிள், Cu+ இருக்கும் அண்ட் Cu2+ம் அவைலபிளாக இருக்கும். இதே Mn மேங்கனீஸ் அப்படிங்கிறது +2லேருந்து +7 வரைக்கும் அதனுடைய ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இருக்கும். ஓகே, ஸோ இதுதான் என்ன சொல்கிறது? மெட்டல் விச் கேன் எக்ஸிபிட் த வேரியபிள் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட். அந்த மாதிரி மெட்டல் இருக்கக்கூடிய கிறிஸ்டல்ஸில் மெட்டல் டெஃபிஷியன்சி டிஃபெக்ட் வந்து அரைஸ் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் வந்து ஒரு Fe2+ அயான் மிஸ் ஆயிடுது. இந்த ஒரு கிறிஸ்டலில் Fe ஆக்சைடில் எல்லாமே, ஏன்னா O2- அப்படின்னா Feயோட சார்ஜ் என்னவாக இருக்குன்னா Fe2+ தான் இருக்கும். உள்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு Fe2+ மிஸ் ஆயிடுதுன்னு வச்சுக்காங்க. அப்போ எலக்ட்ரிக்கல் நியூட்ரலிட்டியை எப்படி சார் மெயின்டைன் பண்ணும் அந்த கிறிஸ்டல் அப்படின்னா அதில் இருக்கக்கூடிய நியரஸ்ட் ஹோஸ்ட் அப்படின்னா பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய Fe2+ அயான் Fe3+ஆக கன்வெர்ட் ஆகிடும். ஏன்னா இங்கே ஒரு Fe2+ மிஸ் ஆகுதுன்னா எத்தனை பாசிட்டிவ் அயான் மிஸ் ஆகுதுன்னா நமக்கு எத்தனை பாசிட்டிவ் சார்ஜ் மிஸ் ஆகுதுன்னா 2 பாசிட்டிவ் சார்ஜ் மிஸ் ஆயிடுது.
ஸோ அந்த ரெண்டு பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறதுக்காக அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அட்ஜசன்ட் அயன் வந்து என்னவாயிரும்னா எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜை கிரியேட் பண்ணும். எப்படி சார் கிரியேட் பண்ணும்? Fe2+ எப்படி சார் Fe3+ மாறும் அப்படின்னா ஒரு எலக்ட்ரானை லாஸ் பண்ணிடும். ஒரு எலக்ட்ரானை லாஸ் பண்ணும் பொழுது Fe2+ will become Fe3+. ஆட்டோமேட்டிக்காக நியராக இருக்கக்கூடிய இப்போ இது வந்து 2+லேருந்து 3+ ஸ்டேட்டுக்கு போயிடுச்சு. ஸோ ஒரு ப்ளஸ் வந்து எக்ஸஸ் ஆயிருக்கு. அதே போல் இங்கேயும் Fe வந்து 2+ ஸ்டேட்லேருந்து 3+ ஸ்டேட்டுக்கு போயிருக்கு. ஓகே, ஸோ அப்போ டோட்டலாக ஓவரால் வந்து எத்தனை ப்ளஸ் சார்ஜ் ஆட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா 2 ப்ளஸ் சார்ஜ் ஆட் ஆயிருக்கு. அப்போ நம்ம வெளியில் போன அந்த 2+ஐ இது என்ன பண்ணிடுது? பேலன்ஸ் பண்ணிடுது. ஸோ திஸ் கைண்ட் ஆஃப் டிஃபெக்ட் இஸ் நோன் as மெட்டல் டெஃபிஷியன்சி டிஃபெக்ட். அண்ட் த ஃபைனல் ஒன் இஸ் impurity defect. ஓகே, ஸோ impurity மீன்ஸ் ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருந்தேன், ஒரு பர்டிகுலர் சப்ஸ்டன்ஸில் வேறு ஏதாவது ஒரு அடிஷ்னலாக அன்வான்ட் திங்ஸை போடும் பொழுது வரக்கூடிய டிஃபெக்ட் தான் impurity defect அப்படின்னு சொல்கிறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் AgCl சில்வர் குளோரைடு. ஓகே, இதில் நான் என்ன போடுறேன் அப்படின்னா கேட்மியம் குளோரைடை ஆட் பண்ணுறேன். இப்போ யூ நோ தட் Ag+Cl-. ஆனால் இந்த கேட்மியத்துடைய சார்ஜ் என்ன அப்படின்னா 2+. ஓகே, 2Cl-. ஸோ அப்போது AgCl கிறிஸ்டல்ஸில் நான் கேட்மியம் குளோரைடு ஒரு கால்குலேட்டட் அமௌண்ட் உள்ளே போடும் பொழுது இந்த கைண்ட் ஆஃப் impurity defect அரைஸ் ஆகுது. ஸோ இதனால் என்ன சார் டிஃபெக்ட்டு? வாட் இஸ் த வேலன்சி ஆஃப் த சில்வர்? +1. ஓகே, பட் இங்கே என்ன ஆகுது அப்படின்னா CD வந்து 2+ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டில் இருக்குது. ஓகே, ஸோ ஏதோ ஒரு கன்சிடர் பண்ணும்பொழுது இப்போ இந்த பாசிட்டிவ் அயான் இது Ag+ இருக்குது, இந்த சில்வராக நீங்கள் அசியூம் பண்ணிக்கங்க. இப்போ இந்த இடத்துல CD வந்தது அப்படின்னா இந்த ப்ளஸ் சார்ஜ் என்னவாயிரும்னா 2+ஆக மாறிடும். அப்போ 2+ஆக மாறுச்சுன்னா வாட் அபவுட் த எலக்ட்ரிக்கல் நியூட்ரலிட்டி? டெஃபினட்டாக அதுவும் என்ன ஆயிரும்? சேஞ்ச் ஆயிரும். அதை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்காக இன்னொரு பிளேஸில் இருக்கக்கூடிய Ag+ அயான் என்ன ஆயிரும்னா மிஸ் ஆயிரும். ஸோ அது மிஸ் ஆனதுனால என்ன ஆயிரும்னா நம்பர் ஆஃப் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வில் பி ஈக்குவல் டு த நம்பர் ஆஃப் நெகட்டிவ் சார்ஜ். ஸோ இந்த மாதிரி டிஃபெக்டாக என்ன சொல்கிறாங்க? impurity defect அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. impurity அப்படின்னா ஒரு 100% பியூராக இருக்கக்கூடிய சப்ஸ்டன்ஸில் வேறு ஏதாவது ஒரு அன்வான்ட் திங்ஸை மிக்ஸ் பண்ணும் பொழுது நமக்கு வரக்கூடிய டிஃபெக்ட் தான் impurity defect. ஓகே, ஸோ ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஸோ சாலிட் ஸ்டேட் அப்படிங்கிற லெசன் கம்ப்ளீட்டாக ஃபினிஷ் ஆயிடுச்சு. ஸோ யூ ஜஸ்ட் கோ த்ரூ ஆல் த திங்ஸ் இன் திஸ் லெசன். ஓகே, இம்பார்ட்டனாக அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு டாப்பிக்லேருந்து யூ ஜஸ்ட் ரிமைண்ட் ஆல் த வீடியோஸ், crystalline solid and amorphous solids, அதுக்கு உண்டான வேரியேஷன்ஸ், தென் ஐசோட்ரோபி அனிசோட்ரோபி ப்ராப்பர்ட்டிஸ், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பேக்கிங் எஃபிஷியன்சி பார்த்தோம். ஓகே, அதுக்கு முன்னாடி அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் த ஆட்டம்ஸ் இன் த கியூபிக் சிஸ்டம்ஸ். ஓகே, நிறைய டைப் ஆஃப் சிஸ்டம் பார்த்தோம். அதில் கியூபிக் சிஸ்டம் இம்பார்ட்டனாக பார்த்தோம், அதை ரிமைண்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ சிம்பிள் கியூபிக், ஃபேஸ் சென்டர் கியூபிக் அண்டு பாடி சென்டர் கியூபிக். ஆஃப்டர் தட் பேக்கிங் எஃபிஷியன்சி ஃபார் சிம்பிள் கியூபிக், ஃபேஸ் சென்டர் கியூபிக் அண்டு பாடி சென்டர் கியூபிக். அண்டு ஃபைனல் டாபிக் இஸ் பாயிண்ட் டிஃபெக்ட். அதாவது இம்பர்ஃபெக்ஷன் சாலிட்ஸில் நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தது பாயிண்ட் டிஃபெக்ட். ஸோ அந்த பாயிண்ட் டிஃபெக்டோடைய டைப்ஸ் இதெல்லாம் ஜஸ்ட் ரீகால் பண்ணுங்கள். டவுட் ஏதாவது இருந்ததுன்னா கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். Thank you students.